الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الوقاص صاحب الواتر والشيخ علي بن عبد الله وصحبه وروحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرد القطب الأنفاس الحج عمر بن عبد الرحمن العباس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس ورسولهم وأخوهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومعمول صلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع لطف العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف الموت على هدية الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد قوما عليا وأنت خير الوارثين.
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كافك أمانك وعيالك وجوارك بكل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجيبات الندامة في الآل والمآل إنك أنت السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وكمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. وصلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على نقاش سحبه والحمد لله بالمدح والثناء. Kemudian kita membaca mulai doa ini semangat untuk sallallahu alaihi ya, semuanya biar kita dihitung banyak sholawat pada malam hari ini. Nah, saya jelaskan berulang kali bahwasanya di malam minggu walaupun bukan malam Jumat, artinya Jumat, malam Jumat dan hari Jumat adalah waktu yang paling afdol mengucapkan salawat. Tapi di malam minggu juga salah satu waktu yang sangat keren sekali untuk memperbanyak zikir dan salawat. Kenapa? Karena kita tahu malam banyak orang maksiat kepada Allah. Di sini kita caper bersama Allah. Makanya dari awal ini kita ada zikir, ada salawat, ada dakwah. Keren banget ini sih, paket lengkap sebenarnya, masya Allah. Allahumma Muhammad. Makanya saya semangat sekali, walaupun mau bagaimanapun susahnya untuk bangkit membangun majelis ini di sini. Ya artinya kalau di luar, alhamdulillah. Semalam saya pulang dari Kedaung bersalawat, itu yang hadir lumayan ramai dan kita salawatan di sana. Saya pulang pergi juga, masya Allah, dunia ini juga dapat. Tapi saya pikir nikmat yang saya rasa justru di sini. Saat kita sesumpah panas-panasan tadi hujan, makanya biasa kita di luar, jadi pindah di dalam. Ini
karena kita nggak sadar, kita nggak paham, seakan-akan kayaknya biasa aja. Ya, sekarang kita ngerasain biasa aja. Nanti yang kiamat luar biasa. Jadi insya Allah nanti kita semua bareng-bareng baca salawat dan baca maulid. Al-Fatihah biniyatin adwallahu qulubana wa biniyan al-amana wa bihi wa syekhana al-Abu Bakar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa jami'il masyayikh fi yaqis salih Allah yahakim ijabah wa Allah yahakim kulla man lahu raja wa man lahu amal wa man lahu al-iradah wa man lahu at-tamanna wa anna Allah yarzuqna ilman nafi'an wa yakina min din wa yu'ilmna ta'wil wa yashraha sudurana wa yastur lana qulubana wa yusayyid jami' matlubana ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah as-salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa rufa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Muhammad
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا هدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك بالذي بك يا مشرف نصرنا وحبانا صلى الله عليه من آلك الأقهر معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسمعوا الولاء عنوانا والتابعين لهم بسر ما حلا حاد المودة أن يجال شجاعا والله ما يكون الحبيب وأنا المحب إلا وضعان أشوانا أين المحبون الذين عليهم بدر النفوس والنفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهبرانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الآذان وانزل إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يبدأ الجنانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك جعلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور عمله من به بذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وعدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرن أنوار من قيل هدى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنا والخلق يقضانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لن تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى خروجها فأنا خيار من خيار قد خرجت من رجال إلى إيصانا
أن
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. ولقد أشرت إلى عدما أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون دلالا. يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. يا الله وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدينا بنا ورجانا. يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود في بلاد الرمايا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أسرع لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إلا غفرانا. يا الله واسلك بنا فينا لطه المصطفى ثبت على قدر الحبيب خطانا. يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. ولطف به في كل حال حبلنا وإذا ما بدا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب الأنصار والحاضرين وسعيا في جمعنا الآن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحق وصولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض وارفع من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات واصلح عاقبتنا. يا رب اسمعنا وما بلغنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا الله يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا الله يا رب واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسم
والقلب يبارك الله فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أحب الأحباب الذي ذكره لهم الألباب وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرشه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Dari awal sudah dijelaskan bahwa kumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan, memang semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ sanubari kita melihat ternyata Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Di tengah hidup pikuk kesibukan duniawi, capek dan letih, Allah masih menyempatkan kita untuk duduk di sini. Walaupun kita tahu mungkin tidak banyak orang mendapatkan kesempatan itu. Bahkan sering saya juga jelaskan, mungkin saya ulang lagi, Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, salah satu sultan ulama, sultannya ulama yang ada di kota Karim, yang beliau itu meneruskan ribat Karim. Bahkan hafalan beliau hadisnya itu ratusan ribu dengan sanad-sanadnya. Apa kata beliau? Kalau di dalam majlis itu disebutkan sholawat, orang yang hadirnya bakal rame. Majlis zikir, orang yang hadir bakal rame. Tapi kalau misal majlis itu membaca tentang 3 hal, yaitu tentang fikih, tentang tauhid, atau tentang tasawuf, maka majlis itu akan sepi. Kenapa? Karena pinternya syaitan. Setan akan menggoda setiap hati manusia untuk semangat hadir di pengajian-pengajian zikir. Supaya apa? Supaya kita ngerasa bahwa kamu di dunia itu udah baik. Kamu dengan Allah udah bagus. Kamu rajin untuk hadir di majlis-majlis zikir. Kita kan nggak tahu namanya majlis aja, majlis taklim, pengajian. Bahasa kita pengajian semua. Mau pengajian itu zikir, mau pengajian itu baca kitab, intinya semuanya pengajian. Di sini tidak ada beda. Makanya karena tidak ada beda, penyamaran itu justru berbahaya. Kita tidak mengatakan oh hadir majelis zikir berbahaya, enggak. Maksudnya dengan penyamaran itu kita akan merasa bahwa saya telah melakukan kewajiban saya sebagai umat Islam untuk menghadiri pengajian. Padahal ada yang disebut dengan aujaban wujub, yang lebih wajib daripada kewajiban itu sendiri. Bahkan saya sering jelaskan lebih wajib dari sholat bahkan. Kalau kita tahu ibadah sholat itu adalah hal yang paling mutlak wajibnya di dalam kehidupan kita. Tidaklah seseorang itu bisa masuk surga kalau sholatnya berantakan. Awal ma yuhasab yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanya, yang akan dicek sama para malaikat sebelum kita memasuki atau melewati shiratal mustaqim, melewati lanjutan-lanjutan untuk menuju surga atau neraka. Yang pertama dicek apa? Bukan sedekahnya kita, bukan amal-amal ibadah kita yang lain, tapi yang pertama adalah sholat. Namun ingat, memang benar sholat ini adalah hal yang paling sakral di dalam kehidupan. Bahkan tidak ada kata maafu, tidak ada kata maaf bagi mereka yang meninggalkan. Makanya kan di dalam sholat, kalau haji bagian mampu, kalau puasa sakit fa'idatun min ayyam ukhra, kita bisa pindah di hari yang lain. Orang tua nggak sanggup lagi puasa, maka dia fidyah. Tapi kalau sholat nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, terontang dulu, berbaring dulu, berbaring, nggak bisa berbaring, terlentang. Dengan lutut dan selanjutnya menggerakkan kepala, oh lehernya patah, lehernya ingin diperban misalnya kayak gitu. Gimana? Nggak bisa dengan gerakan kepala, maka dengan taraf. Apa itu mata? Nggak bisa dengan mata, maka dengan hati. Kalau nggak bisa juga dengan hati, disolati. Artinya apa? Artinya sholat tuh nggak ada kata maaf. Sampai orang koma pun yang hatinya masih hidup, maka dia tetap masih diwajibkan baginya untuk sholat. Berarti benar-benar kewajiban sholat ini sakral banget. Tapi ingat, hebatnya setan, karena tahu sholat ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat hidupnya tenang, orang yang sholat hidupnya tentram, orang yang sholat hidupnya terarah. Tapi setan nggak mau kamu hidupnya tenang, setan nggak mau kamu hidupnya nyaman,
Setan nggak mau kamu hidupnya terarah. Maka setan membuat kita tertipu daya sehingga kita pede selama ini kita ngerjain sholat. Kita yakin hidup kita udah bener sama Allah, hubungan kita udah romantis sama Allah. Tapi karena setan itu pinter, makanya dengan kepedean kita sehingga kita lupa bahwa lebih wajib dari sholat itu apa? Talabul ilmi, mempelajari cara gimana sholatnya dengan benar. Sehingga kita sholat selama ini ternyata rukuknya kita belum apalagi masalah wudunya kita salah, sujudnya kita salah. Itu kan semua ada syarat ketika sujud. Orang kalau misal salah cara sujudnya, berarti sujudnya nggak sah. Dan syarat setelah sujud, yaitu duduk di antara dua sujud, ayyasahama qablahu, hendaknya sah dulu sebelum itu. Jadi kalau kita sholat nih, semua rentetan sholat itu sama. Kalau misalnya kita kena penyakit, misal kayak kanker, maka akan merambat ke tempat yang lain. Ya, kalau mobil orang rusak itu ada masalah apa, kalau nggak dibenerin, merambat yang lain. Ya, begitu pun juga dengan apa lagi nih? Kanker kantong kering, bisa merambat yang lain ini. Buka dompet isinya nggak ada, wah ini gawat ini. Ya, token listrik udah bunyi-bunyi, wah masalah ini. Ya, dapur udah belum ada asapnya ini, nah, lebih bahaya lagi nih. Yang istri udah ngamuk-ngamuk, yang anak udah nangis. Yang utang masih banyak, yang lagi udang datang terus, lebih bahaya lagi itu kanker itu. Makanya kalau ada satu masalah itu akan ikut terus. Sholat pun juga sama. Kalau rukuk kita nggak sah, tidak kita juga jadinya nggak sah. Kenapa? Ayyasahama qablahu, ngesahin dulu itu aja jadi kita ninggalin satu rakaat. Nah, makanya kadang-kadang kita nggak paham tentang ibadah sholat, nggak mempelajari ibadah sholat. Padahal penting banget loh. Dan kalau kita mau belajar itu, sebenarnya kalau saya hitung ya, menganalisa, karena saya spesialis gigi, ya, menganalisa, mempelajari atau mengajarkan itu kepada umum nih, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, tua muda semuanya datang, ya, yang aki-aki, yang udah gugur juga, yang udah amnesia datang, itu gimana sih kita ngajarinya? Berapa lama kira-kira? Kalau pengajian itu dirutinkan tiap minggu aja, 1 tahun insya Allah selesai. Bib, kok lama banget? Sebenarnya nggak lama. 1 tahun itu lama nggak? Nggak lama. Kenapa? Karena kalau kita ngejar S1, S2 berapa lama coba? Kalau kita ngejar SS-an yang kira-kira menghasilkan yang merah-merah itu berapa lama? Sedangkan ini hasilnya bukan S lagi, surga. S-U-R-G-A. Masya Allah nih, S banyak nih tambahannya. Yang kita hasilkan adalah rahmatnya Allah. Yang kita hasilkan adalah terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 1 tahun dapat surga, hanya 1 tahun terhindar dari neraka. Tapi jadi masalah adalah kita ditipu sama setan. Kata setan apa? Yang penting hubungan kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala udah akrab aja, udah masya Allah, udah keren. Jempol oleh malaikat. Ya iya jempol. Hadir majelis maulid, jempol. Siapa yang bilang, oh ada majelis maulid gak boleh, haram bid'ah? Bagi mereka yang mengatakan bid'ah, ya udah mereka aja yang ngadain bid'ah, nggak usah hadir dulu. Ya, kita yang nggak bid'ah hadir, nggak perlu menghina orang lain, nggak perlu menghina pemahaman yang lain. Kesah dia nggak mau maulid, ya udah mungkin dia salawat nabinya dengan cara yang lain. Jangan kita bilang oh mentang-mentang gue kan salawatan nih, dicintai sama Nabi. Akrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah akrabukum alayya shalah. Orang yang paling dekat sama aku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW. Oh kita salawat terus nih, mau maulidan sallallahu alaihi itu aja berapa banyak sallallahu alaihi. Bener, jangan meremehkan yang lain. Salawat riya boleh, sombong boleh, bener. Cuma meremehkan orang lain bukan salawatnya yang gak diterima. Tapi jangan sampai kita ngebebanin dosa hati, sehingga akhirnya hati kita jadi berantakan. Kita hadir maulid, tapi akibatnya niat kita yang harusnya lurus ke Allah dan Rasulullah, gara-gara ada rasa bahwa gue lebih baik dari dia, akhirnya 11-12 sama iblis. Itu kan yang jadi masalah. Kalau kita tanya iblis itu gimana sih? Iblis beriman gak kira-kira? Beriman gak? Iblis? Hah? Siapa bilang iblis gak beriman? Orang iblis ketemu sama Allah, yang nyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam siapa? Berarti pernah ketemu sama Allah kan? Pernah ngobrol sama Allah kan? Walaupun mungkin tidak langsung melihat Allah, artinya iblis pernah dengar atau disampaikan melalui malaikat. Artinya iblis yakinnya iblis sama Allah lebih yakin, lebih kuat daripada kita. Pernah kita dengar suara Tuhan? Hah? Kita seringnya apa? Bilang apa? Cahaya ilahi. Tapi suara ilahi ada tuh orang kebunuh, tahu nggak? Saya mendengar bisikan suara ilahi.
Nah, makanya kalau kita perhatiin, sebenarnya iblis itu kalau mau dibilang iman, lebih beriman dari kita. Keren kan? Cuman satu doang, iblis itu nggak mau patuh karena ada kesombongan. Itu doang udah masalahnya, sombong doang. Gara-gara sombong akhirnya tempat masirnya sama dengannya, tujuannya, masa depannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita hadir maulid itu ikhlaskan hati kita. Ini hadir sekarang ini kan kita mungkin dari tadi kita nggak pernah berkacamata bahwa saya datang ke sini karena memang kebetulan aja pengen hadir gitu, mungkin semangat atau mungkin diajak sama teman, diajak sama tetangga. Tapi kita nggak sadar bahwa ternyata kalau kita teliti di dalam, ini tanda Allah sayang sama kita. Allah pengen kita di malam ini hadir nih, ini bagi-bagi rezeki, masya Allah, ini rezeki memang nggak kelihatan, bukan yang ada di ini piring ini rezekinya banyak besar sama kue-kue doang deh. Ini kelihatan sepele, tapi yang kita dapetin hidangan dari Allah ini yang nggak bisa kita lihat ini ternyata hasilnya besar sekali, istimewa sekali, yang nantinya di hari kiamat kita bakal nyesel. Tahu nggak kenapa kita nyesel? Nyesel kenapa nggak tiap minggu, Beb? Kenapa nggak tiap hari, Beb? Iya beneran, terus terang nyesel. Anak itu kadang-kadang yang membuat anak semangat, yang menjadi posternya anak untuk tetap istiqomah, bahkan hadir paling duluan. Coba tanya sama panitia masjid. Kalian datang situ udah pasti kelihatan anak. Anak datang sebelum ada isya. Udah persiapan dari rumah, dari mandi bersih-bersihnya. Kadang-kadang anak diundang di luar, yang pulang dapat amplop yang lumayan tebel lah. Kira-kira untuk makan 2 bulan cukup. Itu kadang-kadang nggak mandi lagi gitu. Kadang-kadang ya dijemput orang kan mau buru-buru nggak sempat lagi. Tapi kalau di sini anak kosongkan, bahkan dari sore ada saksinya juga yang datang di tamu. Saya bilang apa? Kalau mau ketemu, ada yang mau meeting sama saya, mau ketemu, mau ngobrol sama saya, nanti aja. Kalau habis asar saya tidak bisa, saya mau istirahat. Supaya apa? Supaya malam ini benar-benar fit. Kenapa? Karena yang balik bandarnya 100%, hampir 90% itu saya semua. Yang baca ratib saya, yang pimpin ratib saya. Terus baca maulid juga saya. Walaupun alhamdulillah dibantu dengan beberapa teman-teman yang ada di sini. Makhluk dia balik lagi saya juga. Makanya tadi saya ajarkan Ustaz Fauzan, karena ini kan maulid baru bagi beliau, jadi masih perlu belajar juga bacaannya kayak gimana. Makanya saya ajarin, pegangin kitab beliau supaya beliau tahu nada-nadanya. Walaupun ada beberapa nada juga masih keliru gitu kan, sama semuanya mungkin yang hadir di sini masih bingung. Ini namanya belajar kan awal-awal ya. Karena di tempat-tempat lain udah banyak paham. Maulid Ati Ulami itu udah pada paham. Dan tempat kita yang masih belum paham, insya Allah disinilah saya merasa bahwa ini kewajiban saya untuk menyampaikan kepada masyarakat di sini, insya Allah. Nah, jadi ingat, pelajaran wajib ini jangan sampai kita ketipu sama setan. Semangat, hadir di majelis di masjid kita ini. Kita ada majelis ustaz-ustaz yang lain juga. Itu kita bikin bangkrut lah kalau bisa nih, air minumnya nih. Biar panitia Pak Amir Yaman ini nyiapin donatur lagi buat beli air. Habis air setiap majelis itu sampai 10-20 dus habis. Iya kayak gitu. Kenapa? Karena dengan semangatnya kita, apalagi kalau kita ngajak orang lain, nikmat Pak. Kita ngajak teman kita, ya saya bukan masalah supaya ramai, bukan. Majelis yang lain juga termasuk Ustaz Ayan, ada Ustaz Bahar di sini ngajar dan lain sebagainya. Itu ajakin teman-teman kita. Supaya apa? Pertama kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, teman kita yang dapat ilmu tadi pulang ke rumah, sholatnya bener. Gara-gara kita yang ngajakin, setiap dia sholat dari detik itu sampai dia meninggal dunia, kepalanya ngalir sama kita. Itu namanya tanam saham. Kita ini kadang-kadang merasa pede dengan amal kita. Aduh, kita ini kalau lokak duit nih, kalau urusan dunia, ayo sini yang mau nanam saham, 500.000 titipin ke saya. Tiap bulan kamu bakal dapat 5 miliar. Langsung pulang ke rumah 500.000 langsung dititipin. Kenapa? Tiap bulan dapat 5 miliar. Gantinya berkali lipat. Semangat kita langsung karena urusannya dunia. Bayangin kalau urusan akhirat. Sebenarnya urusan akhirat juga sama. Kita urusan dunia sama akhirat itu 11-12 lah. Duit itu pahala. Nyari duit sama dengan nyari pahala itu sama. Bedanya nyari duit ini kadang-kadang perlu modal. 2 modalnya. Yang pertama modal usaha, semangat, ya. Yang kedua modal uangnya kan. Semangat ada, uangnya nggak ada, nggak bisa bisnis. Atau uangnya ada nggak semangat. Uang ada nih, mau bisnis apa bingung, masih pikir gitu kan. Mikirnya di mana? Di kasur sambil baringan, sambil buka HP, sambil main, scroll. Ya, kira-kira dapat nggak tuh uang? Ujung-ujungnya habis juga, nggak bakal keputer. Makanya kalau bisnis modal kita 2, pertama keinginan usaha,
dan ikhtiar ya, dan modal itu kan. Kalau akhirat juga sama, pahala itu cuman bedanya kalau pahala itu satu doang. Apa itu? Usaha aja, nggak perlu ada modal pahala dulu. Misalnya kita mau sholat, lu pahalanya udah berapa? Lu kalau pahalanya masih 25%, nggak usah masuk ke masjid ini. Lo sholatnya di rumah aja di gubuk. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Tapi karena kita modal cuma gerak kaki, semangat dari hati, alhamdulillah hadir kita di masjid itu dan kita udah mendapatkan modal banyak. Nah, cuma ingat lagi namanya bisnis itu ada yang namanya nanam saham tadi. Nanam saham kita nitipkan kepada sesuatu. Kalau misalnya apa sih namanya kalau saham? Nanam saham itu apa? Investasi. Ya. Ada namanya investasi bodong ya. Investasi bodong. Jadi kita nanam saham tiba-tiba hilang, dibawa kabur nih duit. Itu namanya investasi bodong, betul? Ya, ditipu sama orang. Sekarang saya mau nanya, kita ini investasi pahala sama Allah. Yakin nggak? Kira-kira di dalam alam malakut para malaikat ada oknum-oknum yang menipu. Baik, malaikat anu menipu saya, pahala saya digondol bawa sama dia. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Nggak ada. Makanya malaikat aja udah keren banget, pasti jujur. Kalau kita bisnis sama Allah nggak bakal pernah rugi sampai kapanpun. Nggak bakal pernah rugi sampai kapanpun bisnis sama Allah. Tapi itu tadi yang jadi masalah, uangnya kita nggak pernah terlihat dengan saldo. Jadi kita nggak ada tuh kita mau buka ATM kita, ATM pahala. Ada berapa pahala jumlah kita nggak tahu. Makanya Allah merahasiakan supaya apa? Supaya kita semangat. Supaya kita semangat, karena kita kan nggak tahu nih. Pokoknya kalau kita ngerjain sesuatu yang hasilnya kita nggak tahu, kita semangat aja, kerjain aja. Kalau kita malas-malas nggak tahu utang kita banyak. Utang itu apa? Dosa. Dosa itu bisa dibayar melalui taubat atau melalui pahala. Jadi pahala kita itu bisa menutup daripada dosa. Pahala bisa nutupin dosa. Tapi mau cara gampangnya, ngecit gitu ibaratnya. Saya punya utang nih, kita datang, Pak, saya kan punya utang nih 500.000. Ikhlasin ya. Dijawab sama bapaknya, ya saya ikhlas, misalnya kayak gitu. Itu namanya ngecit, namanya taubat. Tapi jadi masalah, bisa nggak kalau sama manusia punya utang kayak gitu? Pak, saya punya utang, ikhlasin ya. Saya taubat dulu nih, nangis-nangis, Pak, saya utang kemarin tolong ikhlasin Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak usah nangis. Ada nggak kayak gitu? Utang lo di dunia nggak bisa bayar, tar di akhirat. Betul. Jadi kurang lebih kan kayak gitu. Makanya kalau sama manusia susah, tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala gampang. Makanya tapi jangan ingat ya, jangan pernah menggampangkan dosa. Mentang-mentang gampang berdosa aja nggak apa-apa. Ntar malam tobat. Belum malam makin udah dijemput sama malaikat maut. Akhirnya udah nggak sempat lagi mau tobat. Oke, kita lanjutkan sedikit pembacaannya. Karena saya nggak tahu ini kira-kira kalau misalnya diawali dengan tausiah kayak gini, ini kapan kelarnya? Tapi alhamdulillah itu semuanya ilmu. Kalau nggak bisa ngerekam di otak, rekam pakai HP. Kalau misalnya nggak ada HP-nya, biar memorinya full. Ini nih, makanya di follow Instagram saya. Cari Habib Ahmad Dona Radab di Instagram, insya Allah keluar. Ini setiap kita live saya simpen di sini. Jadi dia tinggal dicepetin aja. Bila perlu minta tolong sama anaknya, cucunya yang ngerti lah, minta download, dipotong bagian ceramahnya aja gitu kan. Karena kadang-kadang kita ini gini ya, jangankan kalian yang mungkin sebagian dari yang hadir sini awam mungkin ya, saya aja yang belajar kalau tidak ceramah, tidak ngajar, lupa, tidak berdakwah itu seakan-akan saya ini juga jadinya kayak terlena gitu. Sebenarnya dakwah itu yang dapat manfaat itu dua, al-hadir wal mutakallim. Orang yang ceramah itu juga dapat nasihat dari dirinya sendiri. Kan kadang-kadang dia muter otak tuh, dia ngomong. Selama ini di rumah dia nggak pernah muter otak, kadang-kadang lupa, bener. Tapi kalau dia ceramah, akhirnya dia ingat, oh iya bener ya, saya pernah ceramah masalah takdir. Saya ingat waktu itu, saya lagi sedih Bu. Ada masalah lah yang nggak perlu saya ceritakan lah, curhat kalau saya cerita. Intinya, saya ada masalah, saya sedih. Waktu scroll Instagram saya dengar ceramah, takdir Allah itu begitu indah, iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruk. Tapi kalau kacamata kita memandang bahwa takdir dari Allah yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah takdir buruknya Allah itu buruk untuk kita? Saya kena tampar dengan ceramah saya sendiri. Waduh, bener banget nih. Apakah Allah akan menakdirkan yang buruk buat kita? Ternyata enggak. Memang kadang-kadang zahirnya, tampilannya, temanya kayak takdir itu buruk, tapi ternyata takdir itu baik banget. Allah itu lebih tahu sama kita. Cuman kitanya ngeyel.
Makanya kalau anak-anak yang masih yang jomblo ini apa doanya? Ya Allah, tolong jodohkan aku sama dia ya Allah. Kalau dia itu jodohnya orang, aku juga orang ya Allah. Betul ya? Kurang lebih kayak gitu. Kita kadang-kadang minta sama Allah maksain apa maksa. Tapi ingat semua takdir Allah itu pasti indah untuk kita. Walaupun kadang-kadang harus menangis dulu. Wa qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa min tamaratil jadi sukun ila wa'dillah. Wih, keren. Yang anak sampein tadi nyambung langsung di kitab ini. Itulah hebatnya kalau wali-wali Allah itu ya. Kadang-kadang nih kalau karang kitab apa yang kita pengen, apa yang kita maksud, pas kita baca itu kayak benar-benar nampol sama kita. Ini kita baca nih. Wa min tamaratil yakin. Jadi kemarin kan kita tentang masalah keyakinan kepada Allah. Dan tadi saya ingin menceritakan tentang takdir. Wa min tamaratil yakin as-sukun ila wa'dillah. Salah satu hasilnya kontenan dari orang yang udah menginstal keyakinannya di dalam dirinya adalah apa? As-sukunu ila wa'dillah. Dia itu tenang dengan apa yang akan dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Benar gak yang saya ngomong tadi apa? Sabar aja dengan takdirnya Allah. Karena Allah punya janji. Allah itu udah nakdiri segalanya. Ya apa? Rezeki, bala, jodoh, maut. Semuanya udah ditakdirin sama Allah. Makanya apa? Udah yakin aja sama Allah. Ikhtiar itu adalah sebuah pita kehidupan atau player. Jadi kalau kita mau nginstal ya atau mau ngeplay film hidupnya kita play. Kalau misal kita nggak play, berarti kita stop. Berarti di film itu kita bukan jadi artis utamanya. Jadilah kita bintang utama ketika kita menjalani kehidupan ini. Dengan apa? Dengan cara menjalani. Udah jalanin aja. Pokoknya aku harus tampil di kacamatanya Allah, di kameranya para malaikat bahwa akulah orang yang terpilih. Jangan pernah kita mandang bahwa aku ini adalah acting figuran. Kalau di film pernah nonton TV, artis A, artis B main film di belakang ada tukang sampah lewat. Mau kita jadi tukang sampah? Atau mungkin ada anak kecil yang lari-lari doang. Itu namanya artis figuran yang lewat. Nanti dia bangga, gue ada di TV loh. Coba kita nonton sinetron Anu. Betul, sinetron Anu lagi lewat tuh itu yang bawa sampah tuh gue. Dan kita bangga, cuman sekali itu doang scene-nya. Udah, besok udah gak ada lagi. Artinya apa? Itu namanya pemeran figuran. Walaupun mungkin dari sekian banyak artis yang ada di dunia ini ya, semua manusia kan artis. Baik dia kafir, baik dia muslim, kita semuanya artis di panggung sandiwaranya Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini kita semuanya artis. Maka berlomba-lombalah caper sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ini diantaranya keyakinan kita ini benar-benar yakin bahwa aku menjalankan segalanya dengan apa yang sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wattiqah bidhamanillah. Ini juga. Udah, yang penting mantep aja dengan jaminan Allah. Udah pasti kita naik pesawat nggak tahu siapa pilotnya. Kalau kita kenal pilotnya kita nggak mau jalan. Pilotnya ini saya tahu nih suka main perempuan. Coba kita bayangin ini kehidupan pilot kayak gimana? Memang nggak semua. Tapi kalau misal kita tahu, nggak mau saya mah orang fasik nanti dia maksiat, Allah kan kasih azab kena semua. Akhirnya nggak berani naik pesawat, berangkat haji naik sepeda. Biar aman aja kita naik sepeda atau naik motor. Wal iqbalu bikunnihil himmati 'ala Allah. Kemudian kita menyambut apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dengan benar-benar lapang dada. Jadi apapun mau bagaimanapun ya, ibaratnya kalau orang-orang soleh mendapatkan musibah mereka nyebutnya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat. Makanya kan kalau misalnya ada orang kena musibah, kita kan selalu ngomong apa? Sabar, insyaallah naik derajat. Itu bahasa dari mana? Orang tua kita dulu ngajarin kayak gitu. Kenapa? Karena itu memang ajaran yang baik, yang benar bahwa setiap musibah itu terjadi kalau orang-orang yang maksiat kepada Allah pertanda peleburan dosa. Jadi kalau ada musibah itu peleburan dosa bagi dia, orang yang maksiat. Kalau dia kembali kepada Allah, tapi kalau dia nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia nggak mau nambah parah, berarti kan memang takdirnya nambah parah. Nah, sekarang itu pelajaran bagi kita. Ketika kita mendapatkan musibah, apa yang kita hadirkan di dalam hati kita? Apakah kita yaz'aj, kita marah, kita emosi, kita putus asa,
atau malah justru kita sabar, ya sabar aja lah, memang Allah kepengen begini sama aku, itu masih putus asa. Kita sabar tapi kita mengatakan memang Allah itu kepengen saya ini sedih, itu masih putus asa. Walaupun ada keyakinan sama Allah, tapi sabar aja, ya Allah aku sedih, ya Allah aku galau, ya Allah hidup nih gini-gini aja terus, ya Allah bangun tidur, masak-masak, ya apa namanya nyembrek ayam, potong bawang dan lain sebagainya, hidupnya kayak gitu, kita aja monoton. Memang kadang-kadang sumpah hidup kita tuh monoton. Kalau pengen kan monoton, coba sekali-sekali keluar, pindah rumah, ya pindah kontrakan, cari alam lain, atau kan sekali-sekali masuk kebun binatang gitu kan, berantem sama pacar, ujung-ujungnya sama aja juga, nggak ada seru-serunya dalam kehidupan. Monoton memang hidup ini. Tapi tenang, ketika kita mewarnai kehidupan itu dengan apa? Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ngelihat cerita Nabi, buka sirahnya Nabi Muhammad dalam malam ini bulan Maulid ini, buka, hadir acara-acara Maulid di mana buat kita hadirin. Wa tarku ma min sya'ni ayyashghila 'anillahi ta'ala. Kemudian ninggalin sesuatu yang nggak penting bagi hidup kita, yang sekiranya perkara itu ngebuat kita makin jauh sama Allah. Berat memang, berat. Ini hal yang berat sebenarnya. Ajaran Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sebenarnya toriko atau jalur rel yang sebenarnya lumayan berat. Tapi nggak apa-apa. Semua yang hadir, termasuk saya sendiri, ini mempelajari ini dan menginstal di dalam kehidupan ini sama kayak kita mau mobil tronton. Nginjek gas itu berat. Tapi kalau udah jalan, ngeremnya aja susah. Artinya apa? Lancar kita. Sabar. Perjalanan itu memang ada tanjakan, tapi setiap tanjakan pasti ada turunan. Kalau nggak ada turunan, lu berarti bukan di bumi. Kita naik gunung pasti ada turun gunung. Bib, rumah saya di atas gunung. Lu kalau turun gimana? Gak pernah turun, tinggalnya di atas terus, manjak terus itu. Enggak kan? Namanya tanjakan pasti ada turunan. Warju'u fi kulli halin ilallah. Kemudian mengikhlaskan segala hati kita ini untuk kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ini cara jalan supaya kita benar-benar yakin kita kuat untuk menerima itu apa? Ya udah pasrah aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastifradi at-taqah fi ibtigha'i mardatillah. Nah, jalan terakhirnya adalah segala kemampuan kita itu kita habiskan hanya untuk mengharap ridho Allah. Ini makanya nih, garis bawah ini. Jadi kalau memang bisa mendapatkan keyakinan yang kuat, syaratnya ini diantaranya tinggalkan segala hal yang tidak penting. Ingat nih, tinggalkan segala hal yang tidak penting. Mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara semua, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir apa itu? Habiskan kemampuan kita hanya mengharap ridho Allah. Habiskan semua kemampuan kita. Artinya apa? Ini kalau kita mau fokus ibadah kayaknya susah. Tapi kita lupa bahwa segala aktivitas kita itu juga mengandung ibadah. Nah, ketika kita beraktivitas, yakinkan semuanya itu bahwa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar rasanya beda. Kalau kita udah install di pikiran kita, saya cari uang. Karena kan sumpah gitu ya, waduh udah karena saya kalau pulang nih, buyang nyari kemana lagi gitu. Belum lagi yang tinggal di kantoran walaupun gajian tiap bulan, kadang-kadang tiba-tiba ada kerjaan tambahan, pulang malam-malam gitu kan. Yang istri udah nanyain pulang rumah istri udah tidur, lapar, masuk angin, minta dikerok istri udah tidur. Kayak semua itu, kalau kita yakin bahwa ini semua adalah ibadah. Yang antara ibadahnya apa? Nyari uang untuk kehidupan ibadah. Semua sudah tahu, nggak perlu diajarin juga kali. Iya bener. Tapi ingat, kita kerja ngebuat orang lain sedang, itu juga ibadah. Kita jualan nih, jualan sapu bib saya bib. Orang nyapu gara-gara Anda, rumahnya bersih nggak? Bersih nggak? Anda tahu apa tuh? Benar? Gara-gara kita ngebawa sapu, ngejual, orang nyapu rumah dan rumahnya jadi bersih. Nama apa minal iman? Dia mendapatkan keimanan gara-gara kita, maka itu jadi ibadah. Makanya kalau kita perbesar lagi, ya zoom kacamata kita ini, kita perbesar lagi. Ternyata hampir semua gerak-gerik kita, duduknya kita, senyumnya kita sama orang. Makanya kenapa tabassumul ibadah? Senyum itu ibadah. Ternyata ngebuat orang lain senang. Kita senyum kan orang lain bilang, masya Allah kayak senang terus hidup lu, gak ada masalah. Kita ngelihat
orang atau orang ngeliat kita itu kayak gak ada masalah, walaupun di baliknya itu udah gempa bumi, udah kiamat, di rumah udah gak tahu lagi, masuk kamar bocor semua. Kita di luar senyum-senyum sama orang ngeliat kita itu aja udah dapat pahala. Orang ngeliat kita gak susah aja dapat pahala. Jadi kalau kita nebar masalah gimana kira-kira? Curhat sama orang, kok saya mau curhat? Iya, saya ini. Nah ini gara-gara kita curhat bapak itu pusing. Kira-kira gimana? Kira-kira kebalikan. Makanya jangan pernah nyebar-nyebar masalah sama orang. Lagian orang gak bisa nyelesain masalah, yang nyelesain siapa? Allah. Kadang-kadang kita itu pengen ngelegain hati ya, curhat sama orang, ngomong sama orang, biar apa? Oh biar udah gue kasih solusi lah. Orang yang bisa kasih solusi kita, ingat nih, kalau kita mau curhat, ingat satu hal. Orang yang bisa kasih solusi kita, sebenarnya setiap solusi itu adanya di mana jawabannya? Setiap solusi adanya sama Allah melalui Al-Quran. Sekarang baru-baru kita mau baca tafsir Al-Quran, gue punya masalah nih, utang gue banyak, baca Quran jangan atau baca tafsir aja, gimana cara menyelesaikan utang? Cari tafsir dari Al-Fatihah sampai atas nggak bakal nemu. Terus siapa yang ngerti tafsir? Cari ulama. Makanya segala sesuatu itu libatkanlah ulama. Jangan pernah takut sama ulama. Ulama itu nggak gigit, tenang aja. Walaupun orang ngomong darahnya ulama itu beracun, tapi tenang aja, bukan ular kok, nggak bakal mati. Ya, jadi intinya apa yang dikatakan ulama, kalau kita nggak serak, jangan kita caci ulama itu. Mau kayak gimana pun, kecuali kalau memang ulama ada yang namanya ulama Siapa itu ulama Ulama yang ngajarin kita kebencian. Lu kalau suatu salah, hati-hati itu masjid berbahaya. Itu ulama ngajarin kebencian. Kecuali kalau ulama yang bilang apa? Hati-hati jangan masuk gereja. Ada nggak ulama yang ngomong kayak gitu? Itu juga nggak ada. Siapa yang ulama melarang kita masuk gereja? Kalau kita mau masuk gereja, ya masuk aja. Yang penting jangan lu baca qosidah di gereja. Ini Pak Hadrowan tuh di gereja. Akhirnya orang gereja yang biasanya haleluya bacanya malah jadi qosidah. Besok-besok dibaca haleluya di masjid. Akhirnya lain-lain apa diganti. Waliyadzubillah men zalik. Makanya ini tukaran syahadat. Jangan kayak gitu. Toleransi bukan toleransi yang seperti itu. Kalau mau datang ke gereja nggak apa-apa, ngapain? Nyapu, ngepel. Ternyata kerjanya di situ, nggak masalah. Makanya ulama nggak ada yang melarang. Tapi ketika ulama mengajarin kebencian, udah nggak usah caci juga. Oh, itu ulama nggak bener tuh, ustaz nggak bener, nggak usah juga. Apa sih manfaat kita nyaci orang, menghina orang, menjatuhkan orang? Orang juga nggak jatuh kok. Kalau mau ngejatuhin orang, datang rumah lagi jalan, kita pangkah kakinya, jatuh, kelar. Beneran tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, mau ngejatuhin orang dengan menghina dia, Allah yarfa'u ibadihi may yasha. Allah yang ngangkat orang, terserah Allah, sekehendak Allah, semau Allah. Allah mau ngangkat siapapun. Ya. Makanya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau mau melihat orang yang pasti diangkat sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang belajar ilmu. Siapa kira-kira? Coba buka HP-nya, buka kamera, flip ke depan. Lihat ada siapa di situ. Allahu a'lam wa a'lam. Alhamdulillah kita salah satu orang yang insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengangkat derajat kita, jangan pernah kita biarkan para setan ingin menjatuhkan lagi, sehingga hati kita jadi kotor. Dan pelajaran hari ini insya Allah sampai situ saja. Yang insya Allah walaupun mungkin kita mendengarnya sebagian bisa kita amalkan, insya Allah apa yang kita dengar kita amalkan daripada tidak sama sekali. Wallahu a'lam wa ahkam. Kemudian ada waktu beberapa menit, insya Allah 10 menit bagi yang ingin pertanyaannya bebas atau mengenai apa yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam wa ahkam. Silakan yang mau bertanya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Kadang kita itu mau nanya tadi, lupa. Saya tadi mau nanya, tapi lupa. Makanya saya kalau belajar dulu waktu di Hadramut di pesantren selalu bawa kertas notes. Isinya semuanya pertanyaan. Di Palembang masih ada notesnya, isinya pertanyaan. Sayangnya satu, nggak ada jawaban. Kenapa? Ustaz ngejawab, nggak saya catat. Ustaz jawab cepat kan? Di Hadramut kan nggak boleh pakai HP, dan zaman saya juga belum ada HP kayak gini. Jadi kita kalau mau ngerekam tuh HP yang dulu tuh Nokia 7610, tau kan? Nokia ketupat tuh. Itu ibaratnya saya foto 5 kali 10 kali udah habis memorinya. Memorinya paling gede waktu itu 2 apa? MB 200 berapa ya? Enggak 512.
setengah giga. Jadi memori saya tuh setengah giga. Jadi 3 kali foto, 30 kali foto atau 5 kali video aja udah habis. Makanya kenangan saya waktu di Yaman itu nggak ada sedikit doang fotonya. Itu pun melalui HP temen, minta kirimin kayak gitu kan. Nggak ada. Kalau sekarang belum banyak tuh. Saya di Hadramaut nih foto udah keren-keren, pakai iPhone lah inilah. Zaman itu kan belum ada HP Android kayak gini. Ya, Masya Allah. Silakan mau tanya. Bapak-bapak mungkin? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Nanyanya jangan sama Google Map. Sama Google Map juga kadang menyesatkan. Yang bawa motor diantar ke tebing. Belok kiri jurang. Belok kiri jurang, Pak. Wallahu a'lam wa akam. Kalau udah tidak tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita bacanya, ini bukan penumpang. Satu aleninya. Satu aleninya jelasin selesai. Besok nyambung lagi satu aleninya. Ini kapan kelar ini? Astagfirullah. Oke, silakan dimakan semua. Masya Allah. Habib Ahmad, Habib Muhammad, Mumu, Habib Mumu, Masya Allah, Habib Mumu, bekhair, sehat Habib Mumu. Ini di Instagram ini nggak bisa ngeliat ya? Hah? Ya Allah ya Karim, Masya Allah.